Okay, good afternoon to all. Previous lecture we have seen the casting advantages. What are the advantages of casting? What are the disadvantages of casting? What are the applications of casting? Casting versus pattern and function of the pattern. What is the definition of pattern? So just one recap. We will take one recap. What is the definition? What is the definition of casting? What is the definition of casting first? Fast answer द्यायचे, अनम्यूट करायचं आणि आन्सर द्यायचं. Method of giving shape. Method of giving shape in short. Okay. What are the advantages of casting? What are the advantages of casting? Produce parts with Produce parts with complex geometry. Second, large manufacturing can be done. okay, next. Design flexibility. Flexibility, design flexibility. Okay, next. Suitable for mass production. Suitable for mass production. These are the Channels. Okay, and low cost tooling. These are the advantages of casting. Next, what are the disadvantages of casting? Tell one by one. Porosity. Okay, what is mean by porosity? Exactly what is mean by porosity? कास्टिंग करताना मॅम त्याच्यामधलं गॅस जो निघते हजार्ड्स गॅस त्याला पोरोसिटी म्हणतात. ओके, कास्टिंग करताना आपण काय होती, कशाची रिएक्शन होती? सँड आणि पोअर मेटल. कास्टिंग करताना सँड आणि मोल्टन मेटलची जी काय रिएक्शन होतो त्याच्यातून जे काही गॅसेस बाहेर पडतात त्याला काय म्हणता तुम्ही? पोरोसिटी. ओके, नेक्स्ट, व्हॉट इज द नेक्स्ट डिसएडवांटेज? सेफ्टी हजार्ड. Safety hazards. Okay, very good. Next, poor surface finish. Poor surface finish. Next, environmental hazard. Environmental hazards. Okay, in environmental hazards, what are the examples? Various gases, gas emission जे होते ते environment साठी खराब असतं. Okay, अजून next. Environmental hazards. Different types of environmental hazards are there. So this is one of the examples. Second example is हीट वाढते. ओके, डस्ट, जे काही डस्ट आहे ते कशामध्ये येते? डस्ट, सँडची वगैरे, ते कोणत्या हजार्ड्स मध्ये येते? एन्व्हायरमेंटल हजार्ड्स. कशामध्ये? ऍटमॉस्फिअर मध्ये जाऊन एन्व्हायरमेंटल हजार्ड्स मध्ये. Okay, these are the casting disadvantage. So porosity is the first disadvantage. Poor dimensional control for the some processes and poor surface finish for the some processes. Limitations on mechanical properties. Safety hazards, environmental hazards, dimensional accuracy, low strength due to high porosity compared to the machine part. त्याच्यामुळे कशी असते त्याची स्ट्रेंथ? लो स्ट्रेंथ. Post processing, if required, we are giving the secondary operation or secondary machining operation in order to improve the surface finish and lower melting point. These are the disadvantages of casting. Next is the casting versus pattern. Casting versus pattern. What are the difference between casting versus pattern? First, pattern is larger than casting. Why pattern is larger than casting? Because we have to give allowance. Because we have to give allowance. Very good. Because we have to give a allowance. Which types of allowances are there? Dimensional allowances. No. Dimensional, not dimensional. One of the I have given one example. Which types of allowances are there? And already you have seen in second year. Shrinkage allowance, machining allowance, draft allowance. Getting? These are the different types of allowances. So we have to give the allowances for that purpose. Pattern is larger than the casting. Next, what is mean by core print? Yes, what is mean by core print?
Patil, what is mean by core print? Tejas Pawar, Yes, ma'am. what is mean by core print? शिवराज का काय त्यांचं नाव? येस मॅम. हा सांगा, व्हॉट इज मीन बाय कोर प्रिंट? व्हॉट इज मीन बाय कोर प्रिंट? फाउंड्री पॅटर्नचं ते मेक ऑपरेट सपोर्ट जो देतो आपण पॅटर्न साठी, एक सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग पॅटर्न. So for that pattern we are giving support, that is nothing but core prints. किंवा जी कोर तयार करायची तुम्हाला त्याला सपोर्ट देतोय आपण, त्याला काय म्हणायचं? कोर प्रिंट. So these are the difference between casting and pattern. So now we will see the types of pattern. So what is mean by pattern? First, what is mean by pattern? What is mean by pattern? Replica of model to be cast. Replica of model to be cast. Very good. This is nothing but pattern. Next, types of pattern. So we have to see now types of pattern. Different types of patterns are there. We have to see 10 types of pattern. First is a single piece pattern. Second is a split or two piece pattern. त्याला split pattern किंवा two piece pattern म्हणून. Third is a gated pattern. Fourth is a cope and drag pattern. Fifth is a match plate pattern. Sixth, loose piece pattern, sweep pattern, skeleton pattern, segmental pattern, and 10th is a follow board pattern. These are the different types of patterns are there. We have to see one by one. First, write down types of pattern. Give the heading types of pattern. Give the heading types of pattern. Give the heading types of pattern. So in that first, give the heading single piece pattern, or it is also called as a solid pattern. First, single piece pattern, त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो? Solid pattern. So give the heading single piece pattern, or it is also called as a solid pattern. I will show you one video. Solid pattern. It is also called as a single piece pattern. So please concentrate here. First, please see the video and then draw the diagram. We're going to see about solid pattern. The solid pattern is the simplest type of pattern, exactly like the desired casting. For making a mold, the pattern is accommodated either in cope or drag. The molding process is quite inconvenient and time-consuming. So, such patterns are used for producing a few large castings. Which is split into half. Patterns has dowel holes and dowel pin for joining both halves. This split patterns are used for casting large products. Match plate pattern. Let us see an example for match plate pattern. Match plate patterns are widely used for casting products more than one in a single molding box. Cope side pattern, back side pattern, match plate. The split pattern runner and chip system are mounted on a wooden or a metal board called match plate.
Hook, drag. This match plated is assembled with the hook and drag box. This match plate with split pattern can be withdrawn from the mold easily. Hook and drag pattern. Let us see an example for hook and drag pattern. It consists of hook pattern, drag pattern, match hook. The pattern made up of two halves are mounted on individual match points. Clasps are placed individually on each side of the pattern. In single hook and drag part of the hook are prepared separately and assembled for casting. Hook and drag are similar. These patterns are used for casting heavy products. Gated pattern. Let us see an example for gated pattern. Runner, pattern, gate, spur. In the mass production of casting, more mold cavities are formed in single molds. Such molds are formed by joining a number of mold cavities by using common gate and razor system. Hence, this type of patterns are called as gated patterns. Skeleton pattern. Let us see an example for skeleton pattern. In small number of large castings, it is not economical to use solid pattern. Skeleton patterns are preferred. Skeleton pattern is a ribbed construction of wood which forms an outline of the pattern. Is filled with mold sand and ram. So this is the video. We will see at the time of one by one single piece pattern. So it is the simplest type of pattern. हा सगळ्यात सिंपल टाइप ऑफ पॅटर्न आहे कुठला सिंगल पीस पॅटर्न. व्हाय दिस इज सिंपल? बिकॉज द in this required it does not contain any joint. This does not contain any joint किंवा जो तुमचा हे असतो त्याला लूज पीस, एखादा लूज पीस असतो तर तो ह्याच्यामध्ये नसतो, त्यामुळे आपण ह्याला काय म्हणतो सिंगल पीस पॅटर्न. सो इट इज सिम्पलेस्ट टाइप ऑफ पॅटर्न. As the name suggests, pattern is made from one piece, does not contain any joint. So this is called as a single piece or solid piece pattern. And the job is very simple and does not create any withdrawal problem. म्हणजे ज्यावेळी तुम्हाला जॉब काढायचा त्यावेळी कोणताही प्रॉब्लेम ह्या पॅटर्न मध्ये येत नाही. आणि जॉब कसे आहेत व्हेरी सिंपल आहेत. मोस्ट इनएक्सपेन्सिव्ह ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॅटर्न. मोस्ट इनएक्सपेन्सिव्ह, व्हॉट इज मीन बाय इनएक्सपेन्सिव्ह? सगळ्यात स्वस्त. सगळ्या ऑल पॅटर्न मध्ये हे सगळ्यात स्वस्त आहे पॅटर्न सिंगल पीस पॅटर्न. का स्वस्त आहे? तर हा सिंगल, ह्याला कोणता जॉईंट नसतो किंवा कुठला लूज पीस नसतो. सिंगल एक ऑब्जेक्ट तुम्हाला तयार करायचंय, पॅटर्न तयार करायचंय. सो दिस इज इनएक्सपेन्सिव्ह ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ पॅटर्न. अँड इट इज व्हेरी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ऑर इन प्रोटोटाइप डेव्हलपमेंट. स्मॉल स्केल प्रोडक्शन मध्ये तुम्ही कुठला यूज करू शकता? सिंगल पीस पॅटर्न यूज करू शकता. अँड एंटायरली इन द ड्रॅग अँड वन ऑफ द सर्फेस इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्लॅट विच इज युज्ड ॲज अ पार्टिंग प्लेन. एक पार्टिंग प्लेन आपण जर सिलेक्ट केला आणि फक्त ड्रॅग मध्ये जरी तुम्ही करायचं ठरवलं तर हा सिंगल पीस पॅटर्न तयार होऊ शकतो. सो फॉर एक्झाम्पल स्टफिंग बॉक्स किंवा स्टीम इंजिन किंवा सॉइल टॅम्पर,
जे आहेत त्याच्यासाठी आपण हे यूज करतो सिंगल पीस पॅटर्न. सो सिंगल पीस पॅटर्न कळालं का तुम्हाला? हे सिंगल पीस ह्यातनं कळालं का कुठं होतं सिंगल पीस? बघा solid pattern. बघा We're going to see a आता हा जो आहे तो पॅटर्न हे आहे तुमचं जे काही मोल्ड आहे सपोज, आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही काय केलंय? solid pattern. मोल्टन मेटल मोल्ड केलंय. Solid pattern is the simplest type of pattern, exactly like the desired casting. हा तुमचा कशामध्ये आहे? सॅन्ड मध्ये आहे. Pattern is Mold cavity. either in coke or drag. ड्रॅग मध्ये आपण ठेवला ह्याला. तर आता ड्रॅग मध्ये मोल्टन मेटल पोर केला तुम्ही. मोल्टन मेटल पोर केल्यानंतर सॉलिडिफिकेशन होणार आहे, आणि ह्याचं काय होणार आहे? तुमचा जो काही प्रोडक्ट आहे Quite inconvenient and time consuming. So, such patterns are used for producing मिळाला तुम्हाला सर्क्युलर शेपचं, सिलेंडर शेपचं मिळाला. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ सॉलिड pattern or single piece pattern. Getting? This is very simple type of pattern. No any confusion in this. Next is a drag. One of the surface is flat, which is used as a parting line. Entirely in a drag, one of the surface is expected to be flat, which is used as a parting line. Parting plane. What is mean by parting plane? Cope and drag. Upper portion is called as a cope. Lower portion is called as a drag, and middle line. Suppose we will take one pointer. बघा ही मिडल लाईन आहे. हा अपर पोर्शन इज कॉल्ड एज अ कोप, लोअर पोर्शन इज कॉल्ड एज अ ड्रॅग, and this middle line is considered as a parting line. This middle part is considered as a parting line or parting plane. So we required only one parting plane in single piece pattern and one drag portion means lower part. So we can cast the single piece pattern. And what is the example? Soil temper, stuffing box, and glad of the steam engine. These are the examples of single piece pattern. So draw the diagram. Within 2 minutes, draw the diagram and only write down the pointer. I will tell the pointers. Only draw the first draw the diagram. Single piece pattern or one piece pattern or solid pattern. This is called as a solid pattern, also called as a single piece pattern, and also called as a one piece pattern. So draw the diagram. A casting, B pattern. A casting and B pattern. It is a simplest type of pattern. It is the simplest type of pattern. As the name suggests, pattern is made from one piece, does not contain any joint. It is the simplest type of pattern. As the name suggests, pattern is made from one piece, does not contain any joint. Does not contain any joint. Diagram काढताय ना सगळे? Please draw the diagram. Give the heading single piece pattern and draw the diagram. हॅलो, हा बोला. हा मॅडम, सॉइल टॅम्पर म्हणजे काय असते? मातीची छेडछाड करण्यासाठी जे यूज करतो ना आपण, त्याला सॉइल टॅम्पर म्हणतात. म्हणजे माती हे करायची तुम्हाला फोडायची, किंवा त्या जे काय आपले हे असतात मातीचे गोळे असतात की नाही, काय म्हणायचं आपण शेतात गेल्यानंतर, त्याला आपल्याला हे करायचंय, काय करायचंय, माती करायची पूर्ण. डेकोळ मातीचे डेकोळ. हा, त्याच्यासाठी यूज करतो टॅम्पर आपण, ते हे करण्यासाठी, प्लेन करण्यासाठी. आणि स्टीम इंजिन तर माहिती आहे तुम्हाला. डायग्राम ड्रॉ करा बरं का. ह्या
किंवा इन 2D इफ यू ड्रॉ 2D, ड्रॉइंग एवढं चांगलं नाही तरी पण बघा. 2D जर कोणाला काढायची असेल ही 3D कास्टिंगची काढायची नसेल तर आय विल ड्रॉ हिअर वन डायग्राम. This and for this purpose. Like this. This diagram is also draw किंवा ही तुम्हाला ड्रॉ करायची असेल ती करा. This is also, this is casting and this is pattern. This is casting, this is pattern. So first point, write down first point. It is simplest type of pattern. It is simplest type of pattern. As the name suggests, pattern is made from one piece. As the name suggests, pattern is made from one piece. Does not contain any joint. Does not contain any joint. Second point, it is inexpensive. It is inexpensive. And it is used for few large size of casting. It is used for few large size simple casting. It is used for few large size simple casting. And it is generally made up of wood or metal depending upon the quality or quantity. So it is made up of wood or metal depending upon the quantity of the casting to be produced. सिंगल पीस बनवताना आयदर कोप मध्ये ठेवतो किंवा ड्रॅग मध्ये ठेवतो. फक्त तुम्हाला एक प्लेन सरफेस इज रिक्वायर्ड. Means that plane surface is nothing but parting line. Over. Yes, ma'am.
इज इट ओव्हर? येस Yes. मॅम. सांगत जा भाऊ. झालं मॅडम. Okay. Second type is a split or two piece pattern. Split शब्दामध्येच आहे. स्प्लिट म्हणजे दोन भाग आहेत. जे काय तुमची एखादा प्रोडक्ट असेल त्याचे जर इक्वली टू पार्ट्स होत असतील तर त्याला आपण स्प्लिट पॅटर्ननी आपण कास्ट करू शकतो. तर टू पीस पॅटर्न और स्प्लिट पॅटर्न, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टू पीस पॅटर्न और स्प्लिट पॅटर्न. सो व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ स्प्लिट पॅटर्न? डंबेल असेल एखादं तुमचं डंबेल, लहानपणी आपण डंबेल कवायत करत होतो, त्याचे डंबेल्स हे करतो, तर ते कास्ट करण्यासाठी सुद्धा तुम्ही टू पीस पॅटर्न यूज करू शकता. तर दिस डायग्राम इज somewhat difficult. I will draw one simple diagram here. तुम्ही व्यवस्थित काढा बरं का, माऊसने चांगला नाहीये. ही डायग्राम काढा आणि डॉयल पिन्स. सिंपल ही डायग्राम काढा, ही राहू देत. ही डायग्राम काढा, स्प्लिट पॅटर्न और टू पीस पॅटर्न. ही डायग्राम काढा. ड्रॉ द डायग्राम. पहिल्यांदा काही नाही, एक हे हॉरिझॉन्टल लाईन, त्याच्यानंतर हे दोन पार्ट्स इक्वली काढा फक्त तुम्ही काढताना. हे सेम आले पाहिजेत हा. आणि इथे डॉयल पिन्स दाखव, डॉयल होल आणि डॉयल पिन्स. सपोज हा कोप असेल, हा ड्रॅग असेल, दिस इज पार्टिंग लाईन, दिस इज पार्टिंग लाईन, दिस सेक्शन इज अ कोप, हा ड्रॅग, split or two piece pattern. This diagram, draw this diagram. दिसती का हे? Two piece pattern. If your diagram is over, say over, madam. Over. Okay. So what is mean by split or two piece pattern? So pattern of intricate shape can't made in one piece. Such pattern are made as in split pattern. So एखादा खूप डिफिकल्ट पार्ट आहे, शेप आहे, आणि तो आपल्याला सिंगल पीस किंवा वन पीस यूज करून करता येत नाही, तर वी कॅन कास्ट विथ द हेल्प ऑफ टू पीस पॅटर्न. सपोज तो इक्वली पार्ट मध्ये जर तुम्हाला डिवाइड करता येत असेल आणि सिंगल पीस पासून आपण बनवू शकत नसेल, तर आपण कुठला पॅटर्न यूज करणार? टू पीस पॅटर्न यूज करणार. सो स्प्लिट अलॉंग द पार्टिंग सरफेस. आपल्याला काय करायचंय? दॅट पार्ट विल स्प्लिट अलॉंग द पार्टिंग सरफेस. मध्ये पार्टिंग लाईन येणार तुमची, आणि वरती कोप आणि खाली ड्रॅग येणार.
म्हणजे आपल्याला तो 2 इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करायचे. दॅट 1/2 ऑफ द पॅटर्न इज मोल्डेड इन ड्रॅग अँड अदर हाफ इन कोप. 1/2 ऑफ पॅटर्न इज मोल्डेड इन ड्रॅग. एक हाफ आहे तो ड्रॅग मध्ये ठेवला, अदर हाफ विल बी केप्ट इन कोप. 2 इक्वल पार्ट झाले. आता डॉयल पिन्स 2 holes of the pattern must be aligned properly by making use of the dowel pins, and dowel pins fitted to the cope half of the pattern. These dowel pins match with the precisely made holes in the drag half of the pattern. जे काय dowel pins यूज करणार आहे आपण, तर त्या प्रॉपरली अलाइन पाहिजेत. कशाला? तुमचं जे काय वरचा आणि खालचा पोर्शन आहे कोप आणि ड्रायला, त्याला काय असल्या पाहिजेत? अलाइन असल्या पाहिजेत. आणि अलाइन असतील तरी त्या प्रिसाइजली त्या होल मध्येच बसल्या पाहिजेत. असं तुमचं इक्वली तुम्ही ते काय केलं पाहिजे? असेंबल केलं पाहिजे 2 कोप आणि ड्रॅग तुमचा. सो सी इन दिस व्हिडिओ. Match equal pins बघा, सपोज solid pattern which is split into 2 halves. बघा, दिस इज द डॉयल होल. सपोज हा पार्ट कोप आहे, तर कोप मध्ये डॉयल होल्स आहेत, आणि हा जर ड्रॅग असेल खालचा, तर त्याच्यामध्ये पिन्स आहेत. तर हे काय असलं पाहिजे? तुमचं अलाइन असलं पाहिजे एकमेकाला, नाहीतर डिफेक्ट होऊ शकतो परत. Pattern has dowel holes and dowel pins for joining both halves. कशासाठी यूज करायचे? हे 2 हा पार्ट्स आहेत ते आपल्याला जॉईन करायचे, त्यासाठी आपण डॉयल पिन्सचा यूज करतो आणि डॉयल होल्सचा यूज करतो. Patterns are used for casting large products. Match dowel pins for joining both halves. This split patterns are used for casting large. आणि हा कशासाठी यूज करतोय? कास्टिंग लार्ज प्रोडक्ट्स. जो काय आपण पार्ट आताचा ऑब्जेक्ट केला त्याचंच एक्झाम्पल आहे ऍक्च्युली ते. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ स्प्लिट ऑर 2 पीस पॅटर्न. इन शॉर्ट एवढंच लक्षात ठेवायचंय, इक्वली पार्ट डिवाइड करता येत असेल तर आपण स्प्लिट पॅटर्न यूज करतो. त्याच्यामध्ये 1/2 पार्ट इज मोल्डेड इन अ ड्रॅग, अनदर हाफ मोल्डेड इन अ कोप. आणि डॉवेल पिन्स यूज करतो कशासाठी? प्रॉपरली अलाइन करण्यासाठी. अँड डॉवेल पिन्स आर फिटेड टू द कोप हाफ ऑफ द पॅटर्न, and these dowel pins match with the precisely made holes in the drag half of the pattern. कोप मध्ये असतील तर ड्रॅगशी अलाइन करायचं, ड्रॅग मध्ये असतील तर कोपशी अलाइन करायचं. दिस इज द स्प्लिट और 2 पीस पॅटर्न. ओके, सो प्लीज राइट डाउन short point, 2 short points. Split or 2 piece pattern. After the diagram, write down first point. Pattern of intricate shape can't made in pattern of intricate shape can't made in one piece pattern made in one piece pattern and are made as a split pattern Pattern of intricate shape can't made in one piece. Such pattern are made as split pattern. Second, upper and lower part of pattern accommodated in cope and drag. Upper and lower part of pattern accommodated in cope and drag respectively. Upper part accommodated in cope, lower part accommodated in drag. And dowel pins are used. Third point, dowel pins are used to keep alignment between the 2 parts of pattern. Dowel pins are used to keep alignment
Dowel pins are used to keep alignment between the two parts of pattern. Between the two parts of pattern. Between the two parts of pattern. Or split or two-piece pattern. Yes, ma'am. Okay. Next, third is a gated pattern. Third, write down the gated. Sorry. Third, write down the gated pattern. Write down the heading gated pattern. Gated pattern. So in gated pattern, if I want number of patterns in one mold, म्हणजे एकाच पेटीमध्ये मला भरपूर पाहिजे पॅटर्न, तर मी कोणता यूज करणार? गेटेड पॅटर्न. सपोज आता बिअरिंग एक्झाम्पल असेल, बिअरिंग आपल्याला करायचे, तर मी कुठला वापरणार पॅटर्न? गेटेड पॅटर्न. कारण की एकाच ह्याच्यामध्ये तुम्ही नंबर ऑफ पॅटर्न्स आपण कास्ट करू शकतो ह्याच्यावर. सो सिम्पल पॅटर्न विथ गेटिंग रनर सिस्टीम. वी रिक्वायर्ड द गेटिंग सिस्टीम अँड रनर for and in mass production of casting multi cavity molds are used. आपल्याला आता एकच कॅव्हिटी लागेल का? नाही, मला खूप नंबर ऑफ पार्ट्स कास्ट करायचे. सो we have to create the multi cavity molds. We have to create the multi cavity molds, and such molds are formed by joining number of patterns and gates and providing a common runner for the molten metal. Such molds are formed by joining number of patterns. हे जॉईन केले नंबर ऑफ पॅटर्न. कुठले कुठले बघा आता. हा एक पॅटर्न आहे, हा एक पॅटर्न आहे, हा एक पॅटर्न आहे, हा एक पॅटर्न. सो नंबर ऑफ पॅटर्न्स काय केले आपण? जॉईन केले. अँड विथ द हेल्प ऑफ रनर. हा जो आहे तो काय आहे? रनर आहे. ही पूर्ण लाईन दिसती कारण ती काय आहे? रनर आहे. कॉमन रनर. मोल्टन मेटल फ्लो होतोय आपल्या ह्यातून. मोल्टन मेटल इथे जाणार, हे पूर्ण तुमचं फ्लो झालं की पुढे जाणार. इथून मोल्टन मेटल कुठे जाणार? इकडे जाणार. इथून परत इकडे जाणार. सो मोल्टन मेटल काय करायचं आपल्याला? मोल्टन मेटलचा फ्लो लास्ट पर्यंत ठेवायचा, त्यासाठी रनरचा यूज करतोय आपण. कॉमन रनर त्याला जॉईन केलेला आहे आपण. अँड दीज पॅटर्न्स आर मेड ऑफ मेटल्स अँड मेटॅलिक पीसेस टू फॉर्म अ गेट्स अँड रनर आर अटॅच टू द पॅटर्न. सो दीज पॅटर्न्स आर मेड अप ऑफ मेटल. कशाचे हे पॅटर्न आपण बनवले? मेटल and metallic pieces to form a gates and runners are attached to the pattern. आणि हे जे आहे ते पॅटर्न कशापासून? मेटल पासून तयार केलेले आहेत. आणि आपण गेट किंवा रनरचा यूज कशासाठी करतोय? टू मेंटेन द फ्लो ऑफ कशासाठी? मोल्टन मेटल. मोल्टन मेटल ह्यातून पास होण्यासाठी. मग काय करायचंय? हे सॉलिडिफिकेशन झालं, बाकीचं कट करायचंय. मग राहिलेला तुमचा ऑब्जेक्ट कसा असणार आहे? हा गोल तुमचा ऑब्जेक्ट असणार आहे. हे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हाला हे मिळणार आहे तिथे. अंडरस्टूड? किंवा कोणताही द्या तुम्ही त्याला शेप. एखाद्याला असं करायचं असेल तयार, एखाद्याला असा तयार करायचा असेल, कसा पण शेप द्या. सो इट इज रिक्वायर्ड काय? फक्त नंबर ऑफ मोल्ड्स रिक्वायर्ड. मल्टी कॅव्हिटी मोल्ड्स आर रिक्वायर्ड in the gated pattern. So this is used for the mass production of casting. Second, multi cavity molds are required and common runner for the molten metal flow. We required common runner and these patterns are made from the metal चा पॅटर्न आपण मग काय काय ह्याच्यात वूड यूज करतो, तर इथं काय यूज करतो आपण? गेटेड पॅटर्न मध्ये मेटल यूज करतो. सो दिस इज द गेटेड पॅटर्न. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ gated pattern. Please draw the diagram. Gated pattern. Simple pattern with gating runner system. Mass production of casting. Multi cavity molds are used. Common runner is required for the molten metal. Molds are formed by joining a number of patterns. मला number of patterns join करण्यासाठी काय पाहिजे? Such molds are formed by joining number of patterns. आणि ते जे काय नंबर ऑफ पॅटर्न्स आपण केलेले आहेत ते एका रनर वर काय करायचे? आपल्याला सगळे मोल्ड करायचे. आणि त्यातून मोल्टन मेटलचा फ्लो झाल्यानंतर, सॉलिडिफिकेशन झाल्यानंतर तुम्हाला रिक्वायर्ड जो काही प्रोडक्ट आहे तो मिळणार आहे. सो दिस इज अबाउट द गेटेड पॅटर्न. ड्रॉ द डायग्राम.
Draw the diagram. This is about the jetted pattern. Is it over? झालं मॅडम. Have you written short points or only drawn the diagram? काय केलं नसतं? Draw केली का diagram? Just drawn the diagram. Okay. So please write down first point. Simple pattern with gating runner system. This is the type of simple pattern with gating runner system. नस आणि रेड मध्ये लिहिलेलं लिहा फक्त. Mass production of casting, multi cavity molds are used and common runner is required. मॅम झालेली. Okay. So next. Fourth, cope and drag pattern. Cope and drag pattern. आता या नावातच आहे cope and drag काय असणार आहेत? वेगवेगळे असणार आहेत. What is mean by cope? First, give me the answer. What is mean by cope? What is mean by cope? What is mean Upper by cope? part of cast pattern. Sorry, upper cast of pattern. Upper part of pattern. Okay. Next, drag. Drag. Drag means लोअर पार्ट. lower part of the pattern. So upper part and lower part म्हणजे हे दोन डिफरंट तुम्हाला काय करायचे कास्ट करायचे म्हणजे दोन वेगवेगळ्या त्याच्या मोल्ड करायचे. So it is the similar type of split pattern. This is the similar type of split pattern. So second, cope and drag halls of pattern along with gating and riser system are attached separately to the wooden or metal plates along with the alignment pins. Cope and drag can be produced separately and assembled, used for heavy and inconvenient for handling. बघा काय तुम्ही काय केलं? सपोज एक दोन बॉक्स आहेत, हा अप्पर पार्ट आहे आणि हा लोअर पार्ट आहे. हा कोप आहे, हा ड्रॅग आहे. तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जो काही तुमचा प्रोडक्ट आहे, सिंपल प्रोडक्ट सपोज
हा कास्ट करायचा आहे. तर आणि दुसरा तुमचा एखादा पार्ट आहे अजून त्याच्यातलाच एखादा पार्ट आहे. तर हा पार्ट, तर तुम्हाला काय करायचंय, पहिल्यांदा कोप मध्ये तुम्हाला ह्याची मोल्ड कॅव्हिटी करायची, ड्रॅग मध्ये ह्याची मोल्ड कॅव्हिटी कव्हर करायची, आणि हे दोन पार्ट काय करायचे, परत जॉईन करायचे एकमेकांना. आणि जॉईन केल्यानंतर तुमचं मोल्टन मेटल त्याच्यामध्ये पोर करायचंय, आणि जो काय तुमचा ऑब्जेक्ट तयार होईल तो काय होणार आहे, तुमचा जो काही प्रोडक्ट तुम्हाला मिळणार आहे तो कोप आणि ड्रॅगचं ज्यावेळी तुम्ही असेंबल कराल सगळे टोटल त्यावेळी तुम्हाला मिळणार आहे. बघा Hook and drag pattern. Let us see an example for hook and drag pattern. दिस इज स्प्लिट टाइप पण आपण ह्याच्यातून करू शकतो. It consists of hook pattern, drag pattern, कोप पॅटर्न इथे ठेवला, ड्रॅग पॅटर्न दुसऱ्या प्लेटवर ठेवला. match group. Pattern made up of two halves are mounted on individual match plates. दोन इंडिव्हिज्युअल मॅच प्लेट घेतल्यात, अर्ध्या हाफ वरती कोप वरती एक पार्ट ठेवला, दुसऱ्या कोप वरती दुसरा पार्ट ठेवला, ड्रॅग वरती दुसरा पार्ट ठेवला. फ्लास्क घेतले दोन, Flasks are placed conveniently on each side of the pattern. In this, the hook and drag part of the mold are prepared separately and assembled for casting. दोघांना काय केलं तुम्ही, सँड पोर केली, रॅम केली, रॅम केली, Hook and drag are removed. कोप आणि ड्रॅग तिथून काय केले, रिमूव्ह केले. बघा These patterns are used for casting heavy products. Gated patterns are used for casting heavy products. बघा हे एकमेकांवर ठेवल्यानंतर काय तुम्हाला इथून तुम्ही मोल्टन मेटल इथे विथ द हेल्प ऑफ गेट अँड रनर तुम्ही इथं काय करणार आहे, मोल्टन मेटल पोर करणार आहे, आणि जो काही तुम्हाला हा ऑब्जेक्ट आहे असा ऑब्जेक्ट तुम्हाला लास्टला कास्ट होणार आहे. दिस इज अबाउट द कोप अँड ड्रॅग पॅटर्न. अंडरस्टूड? कोप अँड ड्रॅग लक्षात येस येते का? मॅम. डोक्याच्या वरून नाही ना जात, फक्त कोणाला काय कळत नसेल तर विचारा. सो दिस इज द कोप अँड ड्रॅग पॅटर्न. सो डायग्राम विच कोप अँड ड्रॅग पॅटर्न. सिंपल डायग्राम कोणतीही यूज काढू शकता तुम्ही. कोप अँड ड्रॅग पॅटर्न. Draw this diagram, cope and drag pattern. Draw this diagram. सर मॅम सिंगल पीस पॅटर्न मध्ये पण हेच डायग्राम काढलं होतं. नाही नाही हे नाही काढली सिंगल पीस मध्ये. ह्यामध्ये दोन आहेत ना, सिंगल पीस मध्ये एकच आहे. ओके, म्हणजे सिमिलर होतं म्हटलं. हा सिमिलर दोन आहेत ह्यामध्ये. ऑब्जेक्ट आपण जोडतोय ना, त्यामुळे ह्याचा ऑब्जेक्ट असा तयार होणार आहे. त्याच्यामध्ये Okay. रेक्टँगल तयार होणार आहे, तुमचं स्ट्रिप तयार होणार. इन शॉर्ट नोशन क्लिअर असू द्या तुमचं. कन्सेप्ट मध्ये काय, ह्याच्यामध्ये स्प्लिट पॅटर्न जसं युज करतोय आपण तसंच ह्याच्यामध्ये फक्त कोप आणि ड्रॅग सेपरेटली तुम्हाला काय करायचंय, कंबाईन करायचं. जसा तुमचा ऑब्जेक्ट असेल त्याप्रमाणे तुम्हाला कोप एकामध्ये, ड्रॅग एकामध्ये, सँड पोर हे करायचे, रॅम करायचे आणि मोल्टन मेटल ओतायचे. प्लीज ड्रॉ द डायग्राम.
झाली मॅडम. Yes, ma'am. Is it over? Yes, ma'am. Next type, match plate pattern. Next type of the pattern is a match plate pattern. What is meant by match? काय अर्थ word meaning words आहे match. What is the meaning of match? What is the meaning of match? काय match म्हणजे काय आहे अर्थ? match plate pattern. काय करायचे आपल्याला यामध्ये? एकमेकांना जोडणे मॅच. मॅच हा म्हणजे सिमिलर, इन शॉर्ट सिमिलर. मॅचिंग म्हणतो की नाही आपण, तसं मॅच आपल्याला काय करायचंय, एकमेकांना जोडायचे. तर व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ मॅच प्लेट दे. सो बघा आता फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट आता मॅच प्लेटचं पहिल्यांदा बघा डिस्क्रिप्शन. काय मॅच प्लेट म्हणजे कसं करायचंय तुम्हाला. सो मॅच प्लेट पॅटर्न मध्ये कोप अँड ड्रॅग along with gating and riser are mounted on a single matching metal or wooden plate or either side. एका साइडला तुम्हाला काय एक सपोज प्लेट आहे, वुडन प्लेट असेल किंवा मेटल प्लेट असेल, तर कोप आणि ड्रॅगच्या मध्ये ठेवायची तिला. तुम्हाला ती मॅच प्लेट आहे ती कोप आणि ड्रॅगच्या मध्ये ठेवायची. मग जे काय कोप मध्ये असेल किंवा जे काय ड्रॅग मध्ये असेल ते तुम्हाला काय करायचंय, मॅच त्या प्लेट वरती ठेवायचंय. ऑन वन साइड ऑफ मॅच प्लेट कोप फ्लास्क इज प्रिपेअर्ड and to other side drag flask be prepared. वन साइडला तुम्हाला काय करायचंय, मॅच प्लेट च्या कोप फ्लास्क इज प्रिपेअर्ड करायचंय. टू अदर साइड वी हॅव टू प्रिपेअर द ड्रॅग फ्लास्क. And after molding the match plate is removed and complete mold is obtained by joining cope and drag. After molding the match plate is removed. मोल्ड तयार केला एकदा की तुम्हाला मॅच प्लेट इज रिक्वायर्ड आहे का नाही रिक्वायर्ड आहे. एकदा मोल्ड कॅव्हिटी तयार झाली तर मॅच प्लेट रिक्वायर्ड आहे का तिथे तुम्हाला परत. मॅच प्लेट रिक्वायर्ड आहे का तिथे मोल्ड क्रिएट केल्यानंतर. नाही मॅम. नाही. तर आफ्टर मोल्डिंग, मोल्ड म्हणजे काय, क्रिएट अ कॅव्हिटी. मग मोल्डिंग केलं म्हणजे त्या मॅच प्लेटचं फंक्शन संपलं तिथेच. वी हॅव टू रिमूव्ह दॅट मॅच प्लेट अँड कम्प्लीट मोल्ड इज ऑब्टेन्ड बाय जॉईनिंग कोप अँड ड्रॅग.
किंवा आपण ऑप्टेन करू शकतो पूर्ण जो काही मोल्ड आहे तो, जो काही ऑब्जेक्ट मला पाहिजे तो किंवा आपण अचीव करू शकतो. सॉरी, कोण काय म्हणाल का मध्ये? So it is after molding the match plate is removed and complete mold is obtained. किंवा obtain करू शकतो complete mold आपण by joining the cope and drag. We have to join the cope and drag. Then and then only we will get the mold cavity or mold. जो काही आपण प्रिपेअर केलाय तो मोल्ड आपल्याला मिळेल. आफ्टर दॅट काय करायचंय तुम्हाला? जे काही मोल्टन मेटल आहे ते काय करायचंय? पोर. दॅट मोल्टन मेटल वी हॅव टू पोर इन मोल्ड कॅव्हिटी. आणि मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये मोल्टन मेटल पोर केल्यानंतर तुम्हाला काय होणार आहे? सॉलिडिफिकेशन होणार आहे आणि जो काही ऑब्जेक्ट आहे तो मिळणार आहे. सो दिस इज अबाउट द मॅच प्लेट पॅटर्न. सो यू हॅव टू ड्रॉ द डायग्राम, ओनली दिस डायग्राम. Draw this diagram only. This red. This diagram. Just draw one rectangle. Draw a hatching line with hatching line that match plate. Show the match plate, cope portion and drag portion. And different types of. Suppose this is a circle. Suppose इथे तुमचं ट्रायंगल असेल, रेक्टँगल असेल किंवा हाय काय म्हणायचं त्याला, कुठला शेप म्हणायचा ह्याला? कुठलेही शेप तुमचे ह्याच्यावर तुम्ही माउंट करू शकता ऍट अ टाइम. मॅच प्लेट विथ द हेल्प ऑफ मॅच प्लेट. Draw the diagram, match plate pattern, give the heading match plate pattern. Draw the diagram. झालं मॅम.
ऐका ना तुम्ही. Okay. First point in match plate pattern. First point. Scope and drag along with gating and riser are mounted on single matching metal or wooden plate on either side. Scope and drag along with gating and riser are mounted on single matching metal or wooden plate on either side. On either side. And second point is match plate pattern are prepared for producing small casting on large scale. Match plate pattern are prepared for producing small casting on large scale. Small casting on large scale. Match plate pattern are prepared for producing small casting on large scale. For example, piston ring in ice engine. Ice engine मध्ये ज्या काही piston rings बघतो ना आपण, ते आपण कशाने तयार करतो? Match plate pattern ने तयार करतो. Scoop and drag along with gating and riser are mounted on a single. त्याच्यातलं हे बघितलं आपण. Match plate बघायचं ना आपल्याला. See an example for both pattern, into pattern, after pattern, meter, called more than widely used more than one basic box. Both side pattern, back side pattern, match split pattern, runner and weight system are mounted on a wooden or a metal board called match plate. तो जो मधला रनर दिला नसता आपण तर काय झालं असतो? सपोज रनर आपण त्यात प्रोव्हाइडच केला नसता तर काय झालं असतं? Am I audible? आवाज येतोय का माझा? येस मॅम. हा रनर दिला नसता तर काय झालं असतं? मेटल फोर झालं नसतं. मेटल 4 झाला नसतं. कसं काय झालं नसतं? बरोबर आहे, मेटल 4 नसतं झालं, पण कसं काय? आता ह्या रनरचा यूज काय होतोय? जे काय मेटल पास होतंय हे पूर्ण तुमचं काय होणार? कॅव्हिटी फिल होणार आणि नंतर कॅव्हिटी फिल झाल्यानंतर इकडे येणार. इकडे पास झाली नसती जर हा आपण रनर यूज केला नसता तर. This match plated is assembled with a scope and drag box. दोन्हीकडे काय केली? सँड दोन्हीकडे फिल केली आणि रॅम केली. This match plate with
split pattern can be withdrawn from the mold easily. Hook and drag pattern. This is about the match plate pattern. Next is a loose piece pattern. What is mean by loose piece? Anyone? Any guess? What is mean by loose piece? काय असणार आहे लूज पीस मीन्स Moving part. मुव्हिंग पार्ट किंवा ओके बरोबर आहे. एखादा पार्ट आहे आपल्याला काय करायचंय त्या तुमचा जो काही ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यामध्ये प्लेस करायचा असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण लूज पीस. म्हणजे एखादा जॉईंट द्यायचा आहे कुठेतरी आपल्याला तर त्याला काय म्हणतो आपण लूज पीस. सो used when contour of part in a such that withdrawing pattern from a mold is difficult. आपल्याला काय करायचंय पॅटर्न काय करायचंय मोल्ड मधून काढायचंय तर तो सपोज डिफिकल्ट जाणार आहे आपल्याला. पण आता लूज पीस एखादा जर तुम्हाला हॉलो सेक्शन एखाद्या पार्ट मध्ये द्यायचंय सिंगल पीस आहे आणि त्याच्यामध्ये एक अजून छोटा पार्ट ऍड करायचा आपल्याला तर तो करता येईल का आपल्याला नाही. म्हणून आपल्याला काय तयार हे करावं लागणार आहे लूज पीस पॅटर्न आपल्याला युज करावं लागणार आहे. सो वेन we have to withdraw the pattern from mold it is difficult then आणि आपल्याला जो काही एखादा अजून एखादा ऍडिशनल पार्ट जर यूज करायचा असेल तर आपण लूज पीस पॅटर्न यूज करतो. while molding it is held in a place while moving main pattern is removed first. आता बघा लूज पीस पॅटर्नचं फंक्शन कसं आहे इन शॉर्ट फंक्शन कसं आहे तर हा पार्ट जो आहे दिसतोय हा ए आणि बी पार्ट हा आपल्याला ऍक्च्युअल ऑब्जेक्ट कसा आहे तुमचा ऑब्जेक्ट असा आहे ऍक्च्युअल ऑब्जेक्ट असा आहे आणि तुम्हाला काय करायचंय हा पार्ट आहे तो त्याला अटॅच करायचंय. कशाला इथे अटॅच करायचंय याला मला काय करायचंय इथे अटॅच करायचंय. तर तो पार्ट आपल्याला अटॅच करण्यासाठी काय पाहिजे एक थ्रेड पाहिजे पहिल्यांदा. विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड सँड मध्ये विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड तो पार्ट आपण काय करतो तिथं पहिल्यांदा इन्सर्ट करतो कशामध्ये सँड मध्ये. आणि जो काही तुमचा जो काही पॅटर्न आहे हा पॅटर्न ठेवला आणि त्या पॅटर्न मध्ये विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड आपण तो काय करतो लूज पीस इथे टाकतो. आणि ज्यावेळी तुमची प्रोसेस कम्प्लीट होते रॅमिंग होत आहे सँड कोअर करतोय रॅमिंग होतंय त्याच्यानंतर पहिल्यांदा काय करतोय वाईल मोल्डिंग ज्यावेळी तुम्हाला क्रिएट करायचंय मोल्ड त्यावेळी पहिल्यांदा आपण हा पार्ट तिथं काय करतो प्लेस करतो. अँड व्हाईल मुव्हिंग मेन पॅटर्न इज रिमूव्ड फर्स्ट. पहिल्यांदा काय करतो हा पॅटर्न जो आहे हा वाला हा तुम्ही काय करता रिमूव्ह करता आणि त्याच्यानंतर हा थ्रेडने काय करता हळूच बाहेर काढून घेता कुठला लूज पीस वाला. अँड लूज पीस पॅटर्न इज रिकवर्ड थ्रू द गॅप जनरेटेड बाय मेन पॅटर्न. लूज पीस इज रिकवर्ड थ्रू गॅप जनरेटेड बाय मेन पॅटर्न. म्हणजे ही झाली तुमचं सपोज कोप आणि हा झाला तुमचा ड्रॅग किंवा मग हा कोप आणि ड्रॅग ह्याच्यातून दाखवते हा कोप आणि हा ड्रॅग ही पार्टिंग लाईन आहे तुमची. त्याच्यामध्ये हा ऑब्जेक्ट कुठे प्लेस केला तुम्ही हा ऑब्जेक्ट इथे प्लेस केला. तर हा प्लेस करताना इथे जो तुमचा लूज पीस पॅटर्न आहे तो कशाला विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड दोऱ्याच्या सहाय्याने तुम्हाला काय करायचंय आतमध्ये प्लेस करायचंय. आणि ज्यावेळी तुमचं सगळं रॅमिंग वगैरे होईल त्यावेळी पहिल्यांदा तुम्हाला हा मेन पार्ट काय करायचंय हा मेन पार्ट जो आहे तो बाजूला काढायचा आहे आणि विथ द हेल्प ऑफ थ्रेड तो आपण हा कसा करणार आहे नंतर हे घेणार रिमूव्ह करणार आहे त्याच्यातून. आणि जो काय लूज पीस इज रिकवर्ड थ्रू गॅप जनरेटेड बाय मेन पॅटर्न. हा आपण रिकवर्ड कशाने करतोय जो काही गॅप जनरेटेड बाय मेन पॅटर्न जो काही गॅप जनरेट केलाय विथ द हेल्प ऑफ लूज पीस इज रिकवर्ड थ्रू गॅप जनरेटेड बाय मेन पॅटर्न. आपण रिकवर्ड कशाने करतोय जो काही गॅप जनरेट झालेला आहे कशाने मेन पॅटर्न त्याच्या थ्रू आपण तो कव्हर करतो. सो दिस इज अबाउट द लूज पीस पॅटर्न. हा आपण रेअरली यूज करतो जेव्हा तुम्हाला एखादा ऑब्जेक्ट त्यामध्ये ऍड करायचा असेल तरच आपण हा पॅटर्न वापरतो. अदरवाइज लूज पीस पॅटर्न जास्त आपण कुठे वापरत नाही. सो दिस इज अबाउट द लूज पीस पॅटर्न. नेक्स्ट इज draw the diagram.
Loose piece pattern. Give the heading loose piece pattern and draw the diagram. एक minute. बघा फर्स्ट पहिल्यापासून बघा. दिस इज द मेन पॅटर्न. आपला जो काही मेन पॅटर्न आहे तो हा आहे. दिस इज द मेन पॅटर्न. दिस इज अ लूज पॅटर्न. लूज पीस पॅटर्न. तो तुम्हाला काय करायचं मेन पॅटर्न जवळ बसवायचं. Loose piece is joined in main part. आपण कटियामध्ये वगैरे सुद्धा हे यूज म्हणजे तुम्ही अॅनिमेशन करू शकता. हे तुमचा फ्लास्क आला. Object pattern is placed inside the drag box मध्ये. Sand is filled and rammed. Drag is inserted and main pattern is removed. Main pattern remove केला तुम्ही. त्याला जॉईन केला होता तो आताच राहिला अजून तुमचा लूज पीस. आता लूज पीस काय केला तुम्ही रिमूव्ह केला. प्रत्येक इथे काय केलं त्यांनी फ्लास्क घेतला. फ्लास्क मध्ये तुमच्या काय ठेवलं तुमचं पॅटर्न. पॅटर्न इज प्लेस्ड इनसाइड द ड्रॅग. सँड इज फिल्ड अँड रॅम. सँड फिल केली रॅम केली. त्याच्यानंतर काय केलं ड्रॅग इज इन्व्हर्टेड अँड मेन पॅटर्न इज रिमूव्ड. जो काय मेन पॅटर्न आहे तो पहिला काय केला रिमूव्ह केला आणि दुसऱ्यांदा तुमचा काय होता लूज पीस आहे तो काय केला रिमूव्ह केला. मग काय काय जण इथं थ्रेड पण यूज करतात तो पॅटर्न हे करायला बाहेर काढण्यासाठी. So this is about the loose piece pattern. Understood? Understood? कळालं का? Yes, ma'am. Okay, next is a diagram is over. Loose piece pattern. No, ma'am. Please draw. Please draw the diagram. झाले मॅडम. झाली? Okay, चलो next. Next is a sweep pattern. Next is a sweep pattern. Give the heading sweep pattern. बघा स्वीप पॅटर्न मध्ये पोस्ट एक पोस्ट आहे म्हणजे एक तुमचा हॉरिझॉन्टल एक फिक्स्ड हे आहे पोर्शन. तो काय करायचंय तुम्हाला रोटेट करायचंय. हा पोस्ट काय करायचंय तुम्हाला रोटेट करायचंय आणि ह्याला एक स्वीप जोडलेला आहे. स्वीप म्हणजे काय
सपोज तुम्ही कोणता तुम्हाला जो काही हे पाहिजे शेप, त्याच्यानुसार तुमचा तो स्वीप येणार. तर तो स्वीप काय करायचंय आपल्याला, रोटेट करायचंय 360 डिग्री मध्ये. काय करायचंय, रोटेट करायचंय. फॉर लार्ज कास्टिंग ऑफ सर्क्युलर अँड ऍक्सिस सिमेट्रिक शेप वी आर युजिंग द स्वीप पॅटर्न. सो स्वीप पॅटर्न रोटेट्स अबाउट द ऍक्सिस ऑर पोस्ट टू स्वीप शेप ऑफ कास्टिंग. स्वीप काय करायचंय तुम्हाला, त्या पोस्ट भोवती रोटेट करायचं. अँड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पॅटर्न, सपोज आता केटल्स ऑफ कास्ट आयर्न पासून केलेल्या किटली असतात. केटल्स मीन्स किटली. तर त्या किटली मध्ये बघताना तुम्ही बघा, ती काय असते, गोल राऊंड असतो त्याचा. तर ती करण्यासाठी मला काय करायचंय, फक्त एकच एवढा शेप तयार करायचंय. सपोज वी हॅव प्रिपेअर्ड दिस शेप ओनली. हा शेप मी फक्त प्रिपेअर केला. तर माझा पूर्ण जो काय 360 मध्ये फिरणार आहे स्वीप तुमचा, तर तो काय होतोय, वाचतोय. त्यामुळे कॉस्ट काय होती, पॅटर्नची रिड्यूस होती. मग मी हा शेप असा गोल 360 मध्ये फिरवला तर काय तयार होईल, काय तयार होईल, काय तयार होणार आहे, सर्क्युलर सेक्शन तयार होणार आहे. असं काय तयार होणार आहे, सर्क्युलर सेक्शन तयार होणार आहे तुमचा. मग तुमचे जे काही व्हील्स असतील किंवा सर्क्युलर टाइप मध्ये जे काही ऑब्जेक्ट असतील ते तुम्ही स्वीप पॅटर्ननी काय करू शकता, कास्ट करू शकता. टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पॅटर्न आपण कुठला यूज करू शकतो, पॅटर्न, स्वीप पॅटर्न आपण यूज करू शकतो. हा पोस्ट आहे, त्या पोस्ट भोवती तुम्हाला जे काय आहे ते काय करायचंय, 360 मध्ये सर्क्युलर मोशन मध्ये तुम्हाला फिरवायचंय. तर फॉर लार्ज कास्टिंग ऑफ सर्क्युलर अँड ऍक्सिस सिमेट्रिकल शेप, त्याचा शेप पण कसा पाहिजे, सिमेट्रिक पाहिजे. तर तुम्ही काय करू शकता, स्वीप पॅटर्ननी तो ऑब्जेक्ट तयार करू शकता. फॉर एक्झाम्पल केटल्स ऑफ द कास्ट आयर्न, जे काही किटली तयार करतो आपण, ते काय सिमेट्रिक शेप मध्ये असतील. तर तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ स्वीप पॅटर्न तुम्ही तयार करू शकता. म्हणजे इमॅजिन होते का बघा, पोस्ट आहे हा, त्या पोस्ट भोवती जर तुम्ही हा रोटेट केला पूर्ण, हा इकडे असा रोटेट केला पूर्ण असा, तर काय होणार आहे, त्याचा सर्क्युलर शेप तयार होणार आहे. सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरवल्यानंतर, म्हणजे ह्या ऍक्सिस भोवती फिरवल्यानंतर काय होणार आहे, सर्क्युलर शेप तयार होणार आहे. आणि त्या सर्क्युलर शेपमुळे तुम्हाला काय, जो काय सर्क्युलर पार्टचे किंवा तुमचे व्हील्स असतील, असे गाडीचे रिम्स असतील, तर व्हील रिम असेल, तर ते तुम्ही कशाने तयार करू शकता, स्वीप पॅटर्ननी तयार करू शकता. हे होते का इमॅजिन, स्वीप पॅटर्न इमॅजिन होते का नाही. सगळे व्हिडिओ माझे डिलीट झाले. हे तुम्हाला इमॅजिन होतंय का, स्वीप पॅटर्न कसा फिरतोय गोल. हे दिसते का इथं, हे पेन्सिल दिसते का, हे पूर्ण तुमचं काय करणार आहे, तुम्ही गोल फिरवणार आहे त्याला. त्यामुळे तुमचं जे काय तयार होईल ते सर्क्युलर मोशन मध्ये तयार होणार आहे. तुम्हाला हा करेक्ट व्हिडिओ दिसतोय तुम्हाला.
दिसतोय का व्हिडिओ? येस मॅम. आता अंडरस्टूड होतंय का बघा? जो काही आपला पोस्ट आहे आणि हे जे आत तयार झाले सर्क्युलर मध्ये ते तयार करू शकतो आपण. फक्त आपण काय केलं तयार करताना एवढाच पार्ट तयार केला. कुठला? हा वाला पार्ट दिसतोय बघा इथे. हा पार्ट दिसतोय का स्वीप लिहिलेला? हा पार्ट इथे आहे, इथे. आणि त्याच्या थ्रू आपण हा सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरणार आहे, 360 डिग्री मध्ये फिरणार आहे गोल तुमचं. त्यामुळे तुमचा कसं तयार होणार आहे? बाहेर आतला ऑब्जेक्ट दिसतोय सर्कम्फरन्स, ही कॅव्हिटी अशी तयार होणार आहे तुमची. आता झालं का तुम्हाला? म्हणजे इमॅजिन झालं का हे कसं फिरतंय ते? हे लक्षात ठेवा. हा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, हा वाला. ओके. आता होतंय का इमॅजिन बघितल्यावर? होतंय का आता इमॅजिन स्वीप कसा फिरेल? येस मॅडम. Okay. Next, so sweep pattern we are using to reduce the cost of patterns, and for large casting of circular and axis symmetrical shapes, we have to use the sweep pattern. And sweep pattern, it rotates about the axis or post to sweep shape of the casting. Circular motion मध्ये फिरवला तर तो कशा भोवती फिरतोय? हा पोस्ट भोवती फिरतोय. So this is about the sweep pattern. Draw the diagram. Sweep pattern. ग्रीन सँड आहे ती दाखवलेली, बाकीची फक्त इम्पॉर्टंट काय यामध्ये? पोस्ट रोटेट झालेला आणि सॉरी पोस्ट भोवती रोटेट झालेला आणि स्वीप दाखवायचे तुम्हाला फक्त यामध्ये. सो विदिन 5 minutes प्लीज ड्रॉ द डायग्राम.
झालं मॅडम. Is it over? Diagram is Yes, over. ma'am. मॅम. हे 3 पॉइंट लिहिले, एक्झाम्पल लिहिलं. Yes. हो मॅम. For next lecture, I will give one assignment for you. All types of pattern. Example, you have to search on Google. Means single piece pattern suppose. So you have to search on Google different examples of single piece pattern or solid pattern. Or what is the another name? Single piece pattern is also called as a solid pattern or also called as a who will tell? Single piece pattern is also called as a Solid Solid pattern. ते कळलं. अजून एक आहे also called as solid pattern is also called as a आता सिंगल पीस म्हणू नका. सिंगल पीस इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड अँड सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड अजून थर्ड नेम आहे. कुठलं नेम सांगितलं मी का सांगितलंच नाही? नाही सांगितलं मला. नाही मॅडम नाही सर. सांगितलं मॅम. वन पीस पॅटर्न नाही म्हटलं मी. वन पीस पॅटर्न सिंगल वन पीस पॅटर्न म्हटलं मी आय थिंक सो. बट ठीक आहे. नाही तर आता लक्षात ठेवा सिंगल पीस पॅटर्न, वन पीस पॅटर्न अँड सॉलिड पॅटर्न. तो ह्याचे एक्झाम्पल्स आता ह्याचं मी सांगितलं, ज्याचे मॅथ सांगितले त्याचे एक्झाम्पल तुम्ही स्प्लिट पॅटर्न ह्याचं पण डंबेलचं एक्झाम्पल मी सांगितलं आहे तुमचं. तर ते दोन तीन एक्झाम्पल तुम्ही शोधा. का शोधा? तर एक्झाम मध्ये येताना एमसीक्यू टाईप ज्यावेळी येते तुम्हाला तुमची जी काही ऑनलाईन एक्झाम होणार आहे त्याच्यामध्ये असं थोडीच म्हणणार आहे की एक्सप्लेन द गेटेड पॅटर्न किंवा डायग्राम वगैरे नाही. पण तुम्हाला कळण्यासाठी मी ड्रॉ करा म्हणते सध्या डायग्राम आणि जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही शोधून लिहा. आता सपोज कुठला आता आपण बघितलं डंबेल्स इज एक्झाम्पल ऑफ स्प्लिट पॅटर्न, सिंगल पीस पॅटर्न, गेटेड पॅटर्न, मॅच प्लेट पॅटर्न, कोप पॅटर्न. तर तुम्हाला यायला पाहिजे की ते डंबेल कशाचे एक्झाम्पल आहे बाबा, स्प्लिट पॅटर्न और टू पीस पॅटर्न. किंवा ऑप्शन असे असतील ए स्प्लिट पॅटर्न, बी टू पीस पॅटर्न, सी ए अँड बी अँड डी नन ऑफ द अबव. तर त्यावेळी पण तुम्हाला माहित पाहिजे की स्प्लिट पॅटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ टू पीस पॅटर्न. कळालं? सो कसे एक्झाम्पल कसं तुम्हाला एमसीक्यू टाईप क्वेश्चन येतील ते आपल्याला माहित नाही. त्यामुळे डीप मध्ये स्टडी पाहिजे आपल्याला थोडा. सो गेटेड पॅटर्नचे एक्झाम्पल, कोप अँड ट्रॅकचं हे सगळ्यांनी असाइनमेंटला लिहायचं. मॅच प्लेटचं एक्झाम्पल, स्वीपचं एक्झाम्पल. ओके. 10च्या 10 तुम्ही एक्झाम्पल शोधा. नेक्स्ट पॅटर्न स्वीप पॅटर्न झालं. नेक्स्ट पॅटर्न इज अ स्केलेटन पॅटर्न. सो व्हॉट इज मीन बाय स्केलेटन पॅटर्न? स्केलेटन, व्हॉट इज मीन बाय स्केलेटन? स्केलेटनचा काय अर्थ? सापळा. सापळा. ओके. कोणी सांगितलं? राऊत, सुधीर राऊत का? कोण होता आता? 49 रोल नंबर होते ना? सापळा बरोबर आहे. सो स्केलेटन Yes, पॅटर्न ma'am. बरोबर आहे म्हटलं की येस मॅम म्हणायचं, तोपर्यंत काहीच बोलायचं. No. स्केलेटन पॅटर्न. सो स्केलेटन पॅटर्न मध्ये आपल्याला बघायचंय तर कशासाठी युज करायचं आपल्याला हा पॅटर्न? सो मेड अप ऑफ स्ट्रीप ऑफ द वूड फॉर बिल्डिंग फायनल पॅटर्न बाय पॅकिंग सँड अराउंड द स्केलेटन. म्हणजे यामध्ये काय केलं जातं बघा, जे काही स्ट्रिप्स आहेत, कशाच्या स्ट्रिप्स वापरतो? वूडच्या स्ट्रिप्स वापरतो. आता नेमक्या वूडच्या स्ट्रिप्स कुठे वापरतो? कुणाच्या लक्षात आहे का? स्ट्रिप्स वापरतो बघा वूडच्या आपण काय काय ठिकाणी. तर त्या कुठे नेमक्या वापरतो आपण? वूडच्या स्ट्रिप्स असतात बघा, त्या काय म्हणायचं त्याला आपण गावाकडे वापरतात बघा, वूडच्या स्ट्रिप्स असतात अशा, त्याला काय म्हणतो आपण? पेट्या का लाकडाच्या? हा लाकडाच्या अशा. द्राक्षासाठी. तर त्याचा युज कशासाठी करतो आपण? तर पॅटर्न तयार करण्यासाठी. मे बी द्राक्षाला वापरत असतील पण मला आता एक्झॅक्ट अजून आठवे ना की कुठेतरी बघितल्यात मी स्ट्रिप्स ऑफ वूड. म्हणजे त्या वाकवल्या पण जातात बघा, कशा पण त्याला आकार तुम्ही देऊ शकता. फॉर एक्झाम्पल
आपल्याला व्हिडिओकडे झालं हे प्लेस ठेवायला पाहिजे. हा हे दिसतंय का, हे स्ट्रीप अशा असतात बघा लाकडाच्या, ह्या स्ट्रिप्स दिसतात का त्याच्या. तर अशा प्रकारचं एक स्केलेटन तयार केलं जातं, एक सापळा तयार केला जातो की मला असा ऑब्जेक्ट पाहिजे. त्यासाठी मी काय केलं, आधी एक बोर्ड घेतला आणि त्याच्यावर काय केलं, ह्या स्ट्रिप्स ठेवल्यात लाकडाच्या. तुम्हाला कशा पाहिजे तशा त्या वापरू शकता. आपण त्याचा एक काय तयार केला, स्केलेटन तयार केला. सो स्केलेटन पॅटर्न इज रिप्ड कन्स्ट्रक्शन ऑफ वूड अँड विच फॉर्म्स द आउटलाइन ऑफ द पॅटर्न. बघा called as gated pattern. एक मिनिट हा, आता इथे बघा Hence, this type of pattern हे दिसतंय का बघा, स्केलेटन पॅटर्न. हे जे स्केलेटन तयार केले त्याच्यामध्ये आपण काय केली, सँड पोअर केली. आणि हा जो बोर्ड आहे त्याच्याने काय केलं, तुम्ही जे काय सँड एक्सेस आहे ती बाजूला केली. आणि तुम्हाला जो तुमचा काय मोठा आकार पाहिजे होता, जो काय तुम्हाला तुमचा पॅटर्न पाहिजे होता, तो ह्यामध्ये मिळतो. त्याला काय म्हणायचं, स्केलेटन. मग तुम्हाला जे पाहिजे तसं स्केलेटन तुम्ही तयार करू शकता आणि तुम्हाला जो पाहिजे तो शेप ह्याच्यातून मिळू शकतो. रिब्ड कन्स्ट्रक्शन म्हणजे ह्याच्या वूडच्या. सँडचे पण डिफरंट टाइप्स आहेत, ते आपण नेक्स्ट मध्ये बघणार आहे, ह्याच चॅप्टर मध्ये. सँडने फिल केला. आता स्ट्रिकल बोर्ड, त्याला काय म्हणायचं, स्ट्रिकल बोर्ड. सरप्लस म्हणजे ओव्हर, एक्सेस अमाऊंट ऑफ जी काही सँड आहे ती तुम्ही काय केली, रिमूव्ह केली. इथं पण होतं बघा, आता स्वीप पण बघा, ह्यात माझ्या लक्षात नव्हतं इथं होतं. हे इमॅजिन झालं का आता कसं फिरला तुमचं स्वीप मगाचा. हे झाला स्वीप. स्पिंडल किंवा पोस्ट म्हणायचं त्याला. ही कॅव्हिटी तयार झाली. सेगमेंटल पण बघा. पिव्होट म्हणतो काही जण, पायवोट म्हणतो. segmental pattern goes to the next section. This process is repeated until the entire model is completed. Shell शिंदे
this video, we are going to see about loose piece pattern. Loose piece pattern consists of pattern and drum. The pattern is taken from the drum. This is about the आपण कुठला स्केलेटन बघत होतो स्केलेटन पॅटर्न पहिला तर स्केलेटन कळालं सगळ्यांना लोन सँड यूज करतो आपण स्केलेटन पॅटर्न मध्ये So made up of strip of the wood for building final pattern by packing sand around the skeleton. After packing sand, desired shape is obtained. And by trickle board, we are using काय करतो excess amount of जी काही sand आहे ती बाजूला काढतो and used for turbine casting or water pipes etc. It is used for turbine casting or water pipes. This is about the skeleton pattern. Draw the diagram of skeleton pattern within 1 minute. Draw the diagram. Just you have to draw the rectangle. To horizontal line to vertical line and loam sand. Give the heading that black colors dots. It is indicated the sand. Which sand we are using? Loam sand. And write down that 3 points. Made up of strip of wood for building final pattern by packing sand around the skeleton. After packing sand, desired shape is obtained by trickle. Trickle board म्हणा or stickle म्हणा. Trickle. Trickle असेल. Sorry. Over. Yes, ma'am. So what are the 10 types of patterns? What are the 10 types of pattern? Anyone? सांगा. First कोणता पाहिला आपण? Single Single piece piece. pattern, It is also called as one piece pattern and solid pattern. one piece pattern and solid pattern. Next, second, Split right? Split or pattern. two piece pattern, Split or two piece pattern. Third, gated pattern. Gated pattern. अजून कोण सांगते का? तिघच आन्सर सांगतात. 2 मुली आणि 1 मुलगा. हा दोन मुलं आहेत. हो का?
ठीक आहे. राऊत आणि अजून कोण आहे दुसरं दिसतंय इथं तर मला एक कोण यमगर शुभम ओके रोल नंबर 61 ओके नेक्स्ट फोर्थ Hope and drag. होप अँड ड्रॅग पॅटर्न नेक्स्ट Match plate. मॅच प्लेट पॅटर्न नेक्स्ट Loose piece pattern. ओके व्हेरी गुड नेक्स्ट Sweep. स्वीप पॅटर्न ओके नेक्स्ट Skeleton. आता कुठला बघणार आहे ते नाही दिलं. सेगमेंटल पॅटर्न. सेगमेंटल पॅटर्न आता बघणार व्हॉट इज द आता अजून एक राहिलं एक्झाम्पल ऑफ सिंगल पीस पॅटर्न एक्झाम्पल ऑफ सिंगल पीस पॅटर्न Soil temper. okay split or two piece pattern example of split or two piece pattern डंबल. Dumbbell. next example of gated pattern डेअरिंग. bearing अजून हुडकायचे उद्या सांगायचे मला नेक्स्ट कोप अँड ड्रॅग पॅटर्न कोप अँड ड्रॅग पॅटर्न एक्झाम्पल ऑफ कोप अँड ड्रॅग पॅटर्न सांगा कोणतं होईल सांगा लवकर मॅच प्लेट पॅटर्नचं Piston ring. लूज पीस पॅटर्नचं क्वेश्चन मार्क करून ठेवा जे आले नाही तुम्हाला नेक्स्ट स्वीप पॅटर्नचं Kettles and cast iron. केटल्स ऑफ कास्ट आयर्न स्केलेटन पॅटर्नचं Water pipe. आणि टर्बाइन ऑफ कास्ट टर्बाइन कास्ट ओके दीज आर द टाइप्स ऑफ पॅटर्न्स थांबूया का इथे आपण प्रेझेंटिंग घेऊ ओके